이소무화, 서울쥐와 시골쥐. 서울쥐를 따라 서울로 상경한 시골쥐의 이야기입니다. 과연 서울쥐의 말대로 대한민국 수도 서울은 참으로 번화했고 거리엔 곳곳마다 먹을 것이 넘쳐났죠. 하지만 시골쥐에게 서울의 밤은 춥고 무서웠습니다. 이렇게 많은 집 중에 시골쥐의 작은 몸 하나 누일 방은 어디에도 없었죠. 결국 시골쥐는 서울을 떠나 고향으로 향합니다. 하지만 서울쥐는 따라갈 수가 없습니다. 왜냐고요? 직장이 서울에 있으니까요. 대한민국 수도 서울. 모두가 서울에서 살기를 꿈꾸지만 이곳에서 산다는 것은 쉬운 일이 아니다. 40에다가 세금 내고 핸드폰 요금 내면은 3분의 1이 사라진다고 보는 거예요. 월세는 35만 원인데 전기요금도 나갈 때가 있고 도시가스, 수도요금 다 하면은 한 달에 기본적으로 나가는 게 50에서 60 정도? 결혼한 지 1년 됐는데 저 집 살 생각은 솔직히 아예 못하죠. 서울에서는 아예 못하고 있죠. 너무 비싸죠? 네, 너무 비싸도 어떻게 사요? 살 수가 없죠. 2007년 대한민국을 뜨겁게 달군 하디슈가 무리한 대출로 빈곤하게 사는 하우스 푸어였다면 그로부터 10년 뒤 2017년의 이슈는 바로 월세 푸어다. 하우스 푸어와 월세 푸어를 반복하지 않고 집을 행복의 수단으로 삼기 위한 방법은 없을까? 새 주거 트렌드가 몰고 올 주거 혁명은 어떤 모습일까? 모두가 꿈꾸는 내 집을 찾기 위한 비밀의 열쇠. 그 해법을 지금 만나러 간다. 대한민국보다 무려 50년 앞서 강력한 정책으로 주거 문제를 해결한 나라가 있다. 550만여 명의 인구가 모여 사는 고밀도 도시국가 싱가포르. 일찍이 무역이 발달한 교통요지 싱가포르는 다양한 도시 기반 시설을 지녀야 하는 국가로서 주거와 업무용 시설로 가용할 국토가 더 좁을 수밖에 없는 상태. 하지만 현재 싱가포르는 내 집 마련 고민으로부터 자유로운 나라다. 싱가포르 부앙콕에 자리한 한 대형 주택단지. 이곳은 조나단과 에이미 씨의 집이다. 그냥 밑에다 두시겠어요? 9月份? 두 사람은 이제 결혼 3년 차에 접어든 신혼부부. 아이와 함께 세 사람이 사는 이 집은 방 3개짜리 주택이다. Good. Strum, strum, strum. See, very normal living room. This is the corridor to all the rooms. This is the first room. We use it as a work room, where we put our table. And this is our baby room. It's the big room. 한눈에 봐도 넓어 보이는 공간. Very normal room. 하지만 부부는 집 마련에 별 어려움이 없었다고 한다. For us, it wasn't so much of an issue. We didn't really crowd. The biggest decision to make is to choose a location. Because when we applied, there is like Hougang, there is Clementi, there is Tampines to choose from. So we have to choose somewhere that we are comfortable with. So I think we didn't crowd, but we more discussed and decided to choose on Hougang. Are there any crowds? I think not much actually. There will definitely be some on location, price, whether to buy a 4-room, 5 rooms, or whether one of the couple wants executive condo, which is under HDB also, or just want a normal HDB, 4-room HDB, because the price will be very different. 이제 겨우 결혼 3년 차에 접어든 부부가 벌써 집을 마련할 수 있었던 건 정부의 정책 덕분이다.
싱가포르 정부는 결혼을 한 신혼부부에게 우선적으로 공공주택을 공급하고 있다. 没有啊，就是这个，还有这个，不然你就玩这个吧。The government, okay, let's say this flat is ready. The government releases it in phases. So what happens is some of my friends, because like they are getting married soon, or their baby is about to be delivered, they actually email the government and they will be happy to let them have the keys in the first phase. So there's also that compromise, which we think is very good. 결혼 전 에이미의 직업은 선생님이었지만 아이가 태어나자 다니던 직장을 그만두었다. His joints will have. So this morning. 하지만 남편의 외벌이로도 이 집을 소유하는 데는 아무런 문제가 없다고 한다. 첫 주택 구입자로 분류되어 정부로부터 주택 구입 자금을 지원받았기 때문이다. So I'm going to show you. This is the most sustainable development. 싱가포르는 대체 어떻게 자국민들에게 이토록 싼 값에 공공주택을 공급할 수 있었을까? 여기서 이렇게 보내놨구나. Since independence in after 1965, they start to embark on this massive public housing program, try to build sufficient housing with clean water system, sanitation system, and so on for the family. 싱가포르는 아시아 지역에서 가장 강력한 토지 국유화 정책을 편 나라다. 토지 국유화에 성공한 뒤 가장 먼저 한 일은 HDB라는 주택개발위원회를 통해 국민들에게 99년 임대 형태의 주택을 공급한 일이었다. 덕분에 현재 국민의 80% 이상이 공공주택에 살고 있다. So the objective of HDB, basically they are the housing authority, public housing authority of Singapore. So they look after the entire supply chain of housing supply, public housing supply, from acquisition of land or buying the land from the governments, and design, planning of the housing estate, and also responsible for the construction and the building of the public housing, and up to allocation of the housing to the household, setting policy on allocations, and even in the earlier stage, they even look after the building. They're actually responsible for the management of the housing estate as well. 싱가포르 정부가 공급한 공공주택의 혜택은 젊은 사람들에게만 국한되는 이야기가 아니다. 올해 79세에 접어든 후이페잉 체잉 부부 역시 공공주택에서 편안한 노후를 보내고 있다. And most of us are staying in these government flats nowadays. It's more than 70% of the Singaporeans are staying in this government flat. We call it a HDB flat. 자녀들을 독립시키고 직장에서 은퇴한 노부부는 현금이 부족한 노년층임에도 불구하고 일찌감치 집 걱정은 접어두었다고 한다. This is the living room where I entertain my guests here. They come down here and sit, and then we have tea together here. This is the kitchen where we cook our food here. You have the stove, and then the refrigerator, and some of the cabinet. First, this is the guest room. Sometimes my grandchildren come and stay here. 정부로부터 분양받은 방 4개짜리 공공주택. 이렇게 게스트룸도 마련돼 있다. Okay, this is the room. My wife is staying in this room here. We are not worried about the housing problem in Singapore because all of us are able to afford to buy a flat. And the government build all these flats for usually the lower category of people not so rich, in the lower middle income group, or maybe the lower 20% of the Singapore people. So they
they have enough money to buy a flat for their own to stay. Yeah, we are supposed after looking this one. 공공주택의 가격은 국민들의 평균 소득을 기준으로 하위 20%의 소득자 기준에 맞춰져 있다. 그래서 딱히 벌이가 없는 노인들 역시 큰 부담 없이 공공주택의 혜택을 누릴 수 있는 것이다. 하지만 무엇보다 싱가포르 국민들이 공공주택을 선호하는 이유는 공공주택과 일반 주택에 큰 차이가 없기 때문이다. 낡은 공공주택은 허물고 새로 짓기 때문에 낙후된 공공주택은 찾아보기 어렵다. What do you think of living in HDB? I think it's totally fine. Yeah. Why? I mean, like, why not? Like, it's just a very convenient option for Singaporeans. So, you know, because HDB flats are cheaper than other, housings, do people look down on them or? Well, I guess no. I guess in Singapore, because 80% of the population live in HDB, so as for a fact, we do not look down on people living in there. Almost it's very common for people to live in HDB flats. I think one of the unique things is that this public housing is actually sold to the people for 99 years lease. Rather than in some other countries, the public housing is actually rented to low-income families. And secondly, there is wide acceptance among the population. That means there is no discrimination against people who live in HDB flats. 싱가포르 정부는 오래전에 공공주택으로 주택난을 해결했지만 대만의 수도 타이베이시는 여전히 주택 문제로 몸살을 앓고 있다. 홍콩에 이어 지구촌에서 두 번째로 집값이 비싼 곳. 27평 아파트의 값이 무려 14억 원대. 심지어 100억 원대의 아파트도 있다. 게다가 최근엔 6년 사이 부동산 가격이 60%까지 급증해 타이베이는 지금 최악의 주택난을 겪고 있다. 타이베이에 사는 우창시엔 씨는 낮에는 택시를 몰고 밤에는 창고에서 일을 한다. 투잡을 하고 있는 것이다. 差不多有6、7万吧。那你一个月收入大概赚了6万或者是7万的话，你大概的费用啊，你的支出啊，花在哪边，然后花多少钱呢？那很可怕了。房子的贷款要2万，车子贷款要1万5。对，然后这样我还有什么东西？还有每个月车子的一些油费跟保养费要将近1万块。对，所以这样零零拢拢加加减减扣下来，还有吃饭钱啊什么的，剩到身上可能就几千块。就是这样子。会很辛苦，非常的辛苦。对，就是没有时间生病。 잠잘 시간까지 쪼개가며 일을 하는 이유는 높은 집값 때문이다. 번 돈의 3분의 1을 은행에 갚고 있지만 여전히 남은 대출금이 1억 원이 넘는다. Hello. Hello. Hey. 生活起来是不辛苦，但是会有很多的不方便。 因为人太多，所以空间小，很容易发生摩擦，就是家人容易有家庭吵架啦，或者说意见不合啦，种种之物之类的事。不然有时候就像小女儿在吵的时候，晚上睡觉在吵的时候，就全家人都不能睡觉了。这是我爸妈的房间，然后我爸已经在睡觉了。 这是我夫妻俩的房间，还有2个小孩子一起睡，然后里面这位是我大女儿，等于这个房间我们4个人在睡。 한눈에도 좁아 보이는 이 집에 사는 사람은 우창시엔 씨를 포함한 7명. 더 큰 집에 살면 좋겠지만 타이베이에선 엄두조차 낼 수 없다.
空调比较多，所以放不下就已经放到这里了。爸。 한창 아빠에게 재롱을 부릴 나이. 하지만 아빠는 그 모습을 보아줄 여유조차 없다. Hello， 不要吃手手。 아직 어둠이 가시지 않은 새벽. 잠든 가족들을 뒤로하고 우창시엔 씨는 다시 길을 나선다. 请问你去哪里？去上班。你的梦想是往后，你的梦想是什么？尽我最大的能力，然后去照顾我的家庭，然后让他们得到更好的保护还有照顾。 你好，你好。 타이베이시의 주택난은 비단 우창시엔 씨만의 문제가 아니다. 대만 TV에 출연하는 아나운서 거다이시엔 씨 역시 원룸에서 월세살이를 하는 신세다. 타이베이시에서 충분히 안락한 집을 갖는 것은 아나운서 월급으로도 어림없다. 这一个地方是用租的，因为现在台北的那个房价蛮贵的，所以其实大部分的同事啊都是在台北租房子。这里一个月要14000。请问，那你一边是当记者，还有兼职主播，不好意思，请问你一个月的薪水大概多少？现在如果是算本薪的话，就是一个月大概5万块左右。我一个月的话，现在平均就是你可能扣交通嘛、饮食，然后住的地方，然后生活费，我现在大概一个月可以存8000块左右，因为我还要给爸爸钱，对，所以大概一个月只能存8000，对。 성인 남자 한 명이 겨우 생활할 정도의 작은 공간. 하지만 이마저도 아나운서 월급의 3분의 1을 월세로 지불해야 살 수 있다. 台北目前的住宅持有率以及公共住宅的比例非常的低，非常的不理想，那是0.68%，整个台湾是0.08%。 就是一个台北人的平均收入，要16年不花任何一个收入才能够买得起住宅单元，这是一个很糟糕的状况。这个案子有个基本的概念，这个底下是什么？他照顾小孩子，空中花园。 这又是另外一个比较，这是现况。我这个底下 타이베이시는 주택난을 해결하기 위해 팔을 걷어붙였다. 底下是幼稚园。 정부가 생각하는 해결책은 살기 좋은 공공임대주택이다. 当这些建筑物出来的时候，它不会造成刚才我们谈的士绅现象，它不会造成排挤现象，它只会让大家都觉得说，哇。 这个地方是个好地方，我们应该要想办法来住到这里。 이 같은 타이베이의 정책은 대한민국 SH공사와의 교류를 통해 다져졌다. 단순히 임대주택의 수만 늘리는 게 아니라 주거 복지를 확대하는 SH를 모델로 삼은 것이다. 首尔在过去26年来，它的 SHC 的成就在公共住宅。 在公共住宅的新建跟经营，是台北市相当值得学习的对象。从过去到现在，已经目标从5%、7%，到蒲市长宣布的10%，这种持续的努力，绝对是台北市政府要学习的重要对象之一。
一个政策来去做。那最重要是这个，我们要有一个租赁的专法，对，立法工作。 타이베이시의 한 도시개혁 조직 역시 서울의 공공임대주택에 큰 관심을 보이고 있다. 像这一本报告就是我们在去年的时候，我们邀请了 SH 首尔住宅法人，那个社会住宅如何推动，韩国的社会住宅如何推动，也包括介绍一些案例，以及特别要介绍 SH 公社的各种组织的运作等等。那因为我们一直认为，像 SH 公社这样的一个政府成立一个专门机构来推动社会住宅是很重要的，所以这个经验非常重要。我刚刚讲过，在我们目前新修的住宅法里面，我们正式把它入法。 정부의 노력 덕분일까? 양질의 임대주택을 늘리겠다는 발표 이후 공공임대주택에 대한 시민들의 기대감이 높아지고 있다. 台湾目前公共住宅，我们普遍印象大概应该就是所谓的国宅吧，那国宅因为它是比较早以前的建设，所以里面住的人通常都是比较感觉都是比较年龄偏老一点，那可能感觉也是比较穷一些啦。但是好像最近新的一些住宅好像盖得比较新啊，那可能住进去的人好像变得比较不一样吧。其实台湾我作为一个台湾人来讲，我自己是蛮满意这样的生活啦。只是说我们如果要像国外这样子公共住宅这么普遍的话，还有很大一段路要走了。但是我期许，我觉得未来大家都能够有品质好，然后价格低的公共住宅能够住啊。 세계가 주목하고 있는 대한민국 서울의 공공임대주택. 그 단면은 과연 어떤 모습일까? 자, 그러면서 또 이제 어깨로 들어온 날이에요. 반대로 나는 행복합니다. 일찍이 공공임대주택의 혜택을 경험한 많은 사람들. 이들에게 서울은 더 이상 살기 팍팍한 회색 도시가 아니다. 노인네들 사는 게 좋게 여기 건물이 그렇게 돼 있어서 좋아. 관리비 같은 경우는 일단 없고 이제 입주자들끼리 뭐 5,000원, 10,000원 이렇게 걷어서 계단 청소 비용 내고 딱히 뭐 부담스럽거나 그런 건 없는 것 같아요. 공공임대주택이 많아져야 할 거라고 생각해요. 아니면 저도 이만한 혜택을 받고 이렇게 마음의 여유가 생겼잖아요. 그래서 공공임대주택이 많아진다면은 저 같은 사람들도 많이 생기리라고 생각해요. 새로운 주거 트렌드의 시작. 세계가 주목하는 대한민국의 2017년 공공임대주택의 현주소는 어떤 모습일까? 대한민국에서 행복한 내 집을 갖기 위해 당신이 반드시 알아야 할 또 하나의 이야기. 2부에서 계속된다.